تھیبو صاحب انٹیریئر سندھ میں پیپلز پارٹی، جی ڈی اے، پی ایم ایل این، پی ٹی آئی، فنکشنل لیگ، باقی کہاں کھڑی ہوئی ہیں پیپلز پارٹی کے علاوہ؟ دیکھیں سر، میں بریک سے پہلے بھی آپ کو عرض کر رہا تھا کہ وہاں کی جو پولیٹکس ہے نا وہ اس کی ہے جو آدمی کام کے لیے آئے. اگر آپ سندھ کی بات کریں، اگر آپ سندھ میں سندھ کارڈ کھیلنے کی کوشش بھی کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دوست ایاز لطیف ولیجو سے بڑا کوئی سندھ کارڈ ہے ہی نہیں. اسٹالورڈ، پڑھا لکھا، ہائیلی کوالیفائڈ. لیکن جب ووٹ کی بات آتی ہے تو اس کو شورو صاحب وہ پتہ نہیں کدھر چھوڑ کے آ جاتا ہے. لوگ اس کو ووٹ نہیں دیتے. ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ ووٹر کو چاہیے کہ سر تھانے فون کریں، سر ایس ایچ او کو فون کریں. سر انفلوئنشل لوگ اگر حکومتوں میں آتے ہیں تو اس کا مقصد ہے کہ وہ سسٹم کے لیے ایک خطرہ ہیں. تو یہ تو اور یہ تو سسٹم جو نہیں یہ ایک منٹ امیر صاحب مجھے ذرا سا ایک سوال کرنے کی جسارت. دیکھیے جس انداز سے آپ یہ بتا رہے ہیں تھیبو صاحب، یہ میرے لیے تو الارمنگ ہے. دیہی علاقوں میں اگر اتنی ڈپرائیو ہمارے لوگ ہیں جو مطلب میں تھانے جاتے ہوئے ڈرتی ہوں نا، شہر میں رہتے ہوئے بھی اس سے مجھ سے زیادہ جو دیہی علاقوں میں رہتے ہیں وہ ڈرتے ہوں گے. لیکن ایک فون پہ اگر کسی دیہی علاقے کے بندے کا کام ہوتا ہے اور شہر میں رہنے والا اس فون کے بھی قابل نہیں ہے سر، تو یہ تو بڑی تکلیف ہوئی. آپ اس فون کو صرف آپ ٹیلی فون کال نہ سمجھیں. میں آپ کو عرض کروں نا، آپ اس کو میڈم ایک منٹ میں کمپلیٹ کروں اپنی بات. شہر میں بھی یہ بات ہے، لیکن آپ اس فون کو صرف یہ نہ سمجھیں نا اس کا انفلوئنس کی بات کر رہی ہوں. دیکھیں اس کی نیڈ ہے، اس کو بندہ چاہیے جو اس کے کام کرے. کل اس کو نوکری بھی دلایا. اب میں آگے آ جاؤں. اس کا مطلب تو یہ نا تھیبو صاحب کہ میں اگر پرائم منسٹر ہوں یا میں پارٹی ہیڈ ہوں یا میں چیف منسٹر ہوں تو مجھے جو پاور سسٹم کو دینی چاہیے تھی، تھانے دار کو دے، وہ تو میں نے اپنے پاس سسٹم کے پاس ہے ہی نہیں. وہ میں نے اپنے لوگوں کے پاس رکھی ہے. دیکھیں سندھ میں یہ تو بڑی الارمنگ بات ہے. سندھ میں ایم این اے ایم پی اے کی پہلی ڈیمانڈ ہوتی ہے. سندھ میں جب آپ ایم این اے بنتے ہیں، جب آپ ایم پی اے بنتے ہیں، آپ کی پہلی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ڈی پی او میرا لگنا چاہیے. اچھا اس پہ جھگڑا ہوتا ہے کہ بھائی سپوز کریں سندھ میں الیکٹیبلز کی بھرمار ہے، وہ سارے کے سارے پیپلز پارٹی میں ہیں. لاسٹ ٹائم پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر پیپلز پارٹی کے حلقے میں دو طاقتور لوگ ہیں، ڈی پی او اے کا ہوگا، ڈی سی او بی کا ہوگا. یہ بندر بانٹ ہو رہی ہے. مطلب اچھا وہ جب آتے ہیں ہمارے بیوروکریٹ جو اپنے آپ کو بڑے اسٹالورڈ کہتے ہیں جی میں تو لنڈن اسکول آف اکنامکس سے پڑھا ہوا، میں تو کیمبرج سے پی ایچ ڈی کر کے آیا، اس کے بعد آ کے سی ایس ایس کیا، آئی ہیو سروڈ ٹو مائی نیشن. پتہ چلتا ہے وہ تو وڈیرے کے وطاق پہ بیٹھا ہوتا ہے. اگر نہ بیٹھے مجبوری ہے اس کی نوکری بھی اسی وڈیرے کی وجہ سے، اس کی نوکری بھی اس کے پاس ہے. نہیں اور یہ وجہ ہے جب پیپلز پارٹی پہ تنقید کی جاتی ہے، مین تھنگ جس کی وجہ سے عوام میں وہ عدم اعتماد موجود ہے. اچھا یہ ہر اس بندے پر، ہر سیاسی جماعت پر. یہ ویسے پورے پاکستان میں ہے، یہ پنجاب میں نہیں. اچھا کے پی کے کو صرف ہم کے پی کے کو چھوڑ کے باقی ہر جگہ پہ، ہر جگہ کے پی میں بھی ہوگا، بلوچستان میں بھی ہے، پنجاب میں بھی ہے. یہی ہوا بھائی وہاں پہ وہ جو سارا کا سارا ڈرامہ تھا پولیس ریفارمز کا، وہ جو ساری چیزیں تھیں، وہ عمران بیٹھے میں ان سے پوچھ لیں کہ وہاں پہ کیا ہوا. یہ ہمارا پورا کا پورا پولیٹیکل کلچر کرپٹ ہے، کیونکہ سیاسی جماعتیں گورننس کے ماڈل کو بہتر نہیں کر پاتی یا کرنا نہیں چاہتی کیونکہ ان کے ہاتھ میں سے پاور چلی جاتی ہے. اگر پہرے دار جو ہے وہ آنےسٹ ہوگا، اگر آئی جی کے پاس اختیار ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ عوام کو بلیک میل کرتے ہیں یا جو اپنا اثر و رسوخ آپ استعمال کریں وہ آپ کے ہاتھ سے چلا جائے گا نا، اس سسٹم کے پاس. جو قانون کے مطابق ڈی پی او آپ کا چیف منسٹر کے کنسنسس سے لگے گا 2029. اسی لیے رکھا ہوا ہے نا، جب میں اس کو لگاؤں گا تو اس کی جرت ہی نہیں ہے. جب پرویز مشرف آیا تو اس کو پولیس ایکٹ 1861 کی بریفنگ دی گئی. اس نے کہا بھائی یہ 14 دن کے بعد ریمانڈ پیش ہو رہا ہے. آئیو گھوڑے پہ چڑھ کے جا رہا، گھوڑا کدھر ہے؟ انہوں نے کہا سر گھوڑا تو نہیں. بول خدا کے لیے کم از کم گھوڑے سے موٹر سائیکل تو کرے، اس کو کچھ تو کرے. اور 14 دن میں ریمانڈ کیوں پیش ہو رہا ہے؟ اس کے بعد رضوان میں بات کمپلیٹ، پولیس ایکٹ 2002 بنا. جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی اس نے آتے ساتھ ہی پولیس ایکٹ 2002 کو ختم کیا اور وہ 1861 پہ واپس لے گئے. اچھا پھر پنجاب میں بھی قوف لیگ نے ختم کر دیا تھا. پھر ابھی 2029 بنا پولیس ایکٹ. اس میں ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو انگریزوں کو اچھا انگریزوں کے دور میں پولیس افینسو ہوتی تھی. آپ کو اس کے ان کو لوگوں کو دبا کے رکھنا تھا. اس کے رولز اینڈ ریگولیشن میں تھا کہ آپ جیسے ہی گھوڑے سے اتریں گے تو سب سے پہلے آپ اس کے اوپر اٹیک کریں گے کیونکہ آپ قابض ہیں.
वही रूल अब हमारे पास है कि हम जैसे ही लेकिन उतरेंगे, इसमें थोड़ा सा आगे पे वेलफेयर बात- होनी चाहिए। बेसिकली तो पुलिस एक वेलफेयर डिपार्टमेंट, दुनिया में तो ऐसा होता है ना कि आपकी सपोर्ट कर रहे होते हैं, यहाँ हमारी मैनेजमेंट देखिए, पुलिस जब के थ्रू मैं- होती है। मैं- मैं साहब तो बात बड़ी को intellectual रोक- discussion हाँ, कर रहे हैं। नहीं, मेरा ख्याल है- डीपीओ हमारा, डीसीओ हमारा पब्लिक सर्विस पे होने चाहिए ना। क्या करता है, वो मैनेजमेंट कर रहा होता है बेसिकली इलेक्शन की। जाफर साहब की बात। इसकी देखिए बात ये है कि ये तो इशू है, और मैं लास्ट शो में बात कर रहा था इक़्तिदार क्या कुछ करवाता है, वो यही करवाता है सब कुछ, लेकिन बात ये कि इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको चैलेंज कौन करेगा? अब इसको चैलेंज या तो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी को मूवमेंट क्रिएट की जाए। लेजिस्लेशन कौन करेगा? वही जो बन गया ना, नहीं जिनके पास majority है, very दूसरा much चैलेंज, लोग दूसरा थोड़ी कर चैलेंज सकते हैं। और रिजवान, इक़्तिदार की कोई मजबूरी नहीं होती। सर लेजिस्लेशन इज द पार्ट ऑफ, हमारे यहाँ तो जो एमएनए एमपी होता है हम उसको बोलते हैं गटर बिलाल की तरह, वो उसका काम ही नहीं है, उसका काम तो लेजिस्लेशन। साहब बात ये है कि बिलावल जैसा भी है, लेकिन उसने लाहौर में जाके ललकारा है, वहां जाके वो खड़ा हुआ है, ठीक है, चाहे वो शहबाज शरीफ की तरह ये नहीं कह रहा आपका सूबा, शहबाज शरीफ वहां जलसों में खड़ा हुआ कह रहा है पीपल्स पार्टी को ये आपका सूबा है, ये आपकी सूबा, भाई ये खरीद लिया सूबा क्या पीपल्स पार्टी ने? वो भी तख्ते लाहौर तो कहते हैं ना बिलावल वहां पे। वो भी तो लेकिन उसने चैलेंज किया वहां जाके ना, यहाँ पे नून लीग ने चैलेंज नहीं किया, यहाँ पे पीटीआई एक ताकत बनकर आई थी, लेकिन उसका फेलियर जो सामने आ गया। फिर मैं सिविल सोसाइटी की और पब्लिक की बात कर रहा आपने हूं, वो बिलावल चैलेंज की नहीं बात कर की, रहे मैं सिर्फ एक बिलावल की बात करूं। बिलावल ने कल मीरपुर खास में क्या कहा, ये जो पीएमएलएन है ये आपसे वोट लेगी, पंजाब को ठीक करेंगे, लाहौर को ठीक करेंगे। तो भाई परसों तो आप कह रहे थे लाहौर मेरा है, अच्छा, आज किसी आप और मीरपुर ने भी खास अभी में खड़े दावा हो तो किया आप है। ये बात कर रहे हैं। अभी आप लाहौर और कराची इधर उधर की बातें कर रहे हैं, मेरा और तेरा की। अभी एक और दावा भी आया है, वो एमकेएम लंदन का आया है। अच्छा जी। और एमकेएम लंदन ने अभी तक इंतजार में थे उनके लोग कि वहां से जो है बानी एमक्यूएम जो है वो क्या, अल्ताफ हुसैन साहब क्या पैगाम भेजते हैं। उन्होंने 27 नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार जो हैं हैदराबाद, मीरपुर खास, कराची समेत 27, और पीएस के लिए यानी कि प्रोविंशियल असेंबली के लिए 53 उम्मीदवार जो हैं वो खड़े किए हैं। अब आप मुवाजना करें कि 86, मतलब ये कि उन्होंने नामजद कर दिया, अनाउंस कर दिया, उनके नाम इंडिपेंडेंट सामने आ गया, अब वो इंडिपेंडेंट है, सपोर्ट करेंगे। अब मेरा यहाँ पर नुक्ता ये है कि आप मुझे ये बता सकते हैं, माशाल्लाह सारे जय्यद हैं, कि ये अचानक इतनी आसानी से, जैसे अभी तक पीटीआई ने जो सबसे अच्छी बात की इस पूरे टेन्योर में, बायकॉट नहीं था। लंदन से बात की आवाज के इंतजार में थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बायकॉट फैक्टर काम करेगा, लेकिन यहाँ नया फैक्टर खुल गया है कि उन्होंने अपने उम्मीदवारों के नाम बता दिए और उनको खड़ा भी कर दिया। भट्टी अब साहब, इसका क्या? भट्टी साहब, ये जो सना साहिबा खबर लाई है, इससे एमक्यूएम का वोट डिवाइड होगा या वोट एमक्यूएम का सारा एमक्यूएम जो लंदन है उसके पास चला जाएगा, या कोई तीसरा फैक्टर, तीसरी कुव्वत जो है वो इससे फायदा उठाएगी? अमीर भाई साहब देखिए, ये तो एमक्यूएम जो पाकिस्तान है वो इस सारी सूरत हाल के अंदर क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करती है अपने आप को इससे महफूज बनाने के लिए, अपने वोटर्स को डिवाइड होने से बचाने के लिए। जाहिर सी बात है कि वो इसके ऊपर कोई ना कोई उनकी हिकमत अमली उन्होंने तैयार की होगी, मुमकिन तौर के ऊपर इस बात के खुद इम्कानात दिखाई भी दे रहे थे, तो वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है, कोई भी जमात हो और उसके 2-3 धड़े बन जाएँ, वो डिवाइड हो जाएँ और मुख्तलिफ साइड से मुख्तलिफ धड़ों को मुख्तलिफ शख्सियात उसको लीड करने की कोशिश करें, तो अल्टीमेटली वो जमात तीनों, फिर एक धड़ा हो, 2 हो, तीनों सब मुतासिर होते हैं, तो उसका अल्टीमेटली किसी एक धड़े को फ़ायदा तो नहीं होता। अब देखना होगा इनकी कलेक्टिव विजडम क्या, किस तरीके से आगे बढ़ के अपनी कलेक्टिव विजडम का मुजाहरा करते हुए इस सूरत हाल से निमटते हैं। लेकिन इसके साथ मेरी एक गुजारिश ये है, कल गालिबन हमारा फोकस था कराची के हल्के के ऊपर, बहुत डिटेल हमने डिस्कस किया, और आज भी हम कराची से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। पेशावर और रावलपिंडी हमने डिस्कस करना था, थोड़ा सा अगर हम इस तरफ नहीं आए और कराची के साथ साथ हम उसको पेशावर को भी देना चाहिए, मेरा ख्याल है। भट्टी साहब, मेरे साथ यहाँ पे 3 कराची के लोग बैठे हुए हैं, देखूं आप इनसे, मैंने अभी 4 दिन इनके मैंने इनको बर्दाश्त कर रहे हैं 4 दिन में। भट्टी साहब आप क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? सबको करता था कि अमीर अब्बास साहब और तंजीला साहिबा कुछ मामलात को कराची से निकाल कर इधर लाने में कामयाब होंगी, लेकिन सना हाशमी साहिबा, रिजवान जाफर ने बिल्कुल स्ट्रिक्ट किया हुआ है आप दोनों को कि आप कराची से बाहर निकलने का मत सोचिए, कराची के ऊपर फोकस रखने की अशद जरूरत है।